नमस्कार। आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही सुंदर भिडियोटी। केबे पड़ुछि सांब दशमी, एहार पूजा विधि एवं पौराणिक कथा आसंतु एही भिडियो माध्यम रे जानिबा। सांब दशमी पौष शुक्ल दशमी दिन पालन करा जाए। सांब दशमी हेउछि सूर्य पूजार पर्व, जेपरि कुमार पूर्णिमा चंद्र पूजा पर्व। वर्षर 12 मास जांक विभिन्न पर्वपर्वाणी पालित हेउथिले मध्य मुख्यतः श्रावण अमावास्या चितालागि ठारू पौष शुक्ल दशमी सांब दशमी मध्यरे अधिकांश पर्व पालित होइथाए। सांब दशमी को चांद्रमान वर्षर शेष पर्व कहिबार तात्पर्य हेउछि एहा परे चितालागि अमावास्या पर्यंत प्राय 6 मास पर्यंत आउ एते पिठापणार पर्व पड़े नाही। ओडियांक सुस्वादु सुमिष्ट तृप्तिकर खाद्य प्रस्तुति दक्षतार असल निर्देशना कथा अछि। संबर दशमी रे मनीष गोटिए को पिठा गोटिए। नारी माने निज संतान संततिंक मंगल कामना करी सांब दशमी पर्व निष्ठार सह पालन करନ୍ତି। एही पर्वर विशेषत्व हेउछि सूर्यंकर आकाशरे 3 स्थिति को लक्ष्य करी घरे 3 प्रकार धूप वा पूजा अनुष्ठित होइथाए। अरुणोदय समय रे प्रथम धूप हुए। हिंदू नारी शुद्धपूत शुचिमंत होई एही मुहूर्त रे फलमूल और मिष्टान इत्यादि नैवेद्य बाढ़ंती। एही ब्रह्म मुहूर्त रे पूजा नैवेद्य बा प्रथम धूप अनुष्ठान करी सूर्य पुराण पारायण करिथांती। मध्याह्न रे मध्याह्न सूर्य तेजोदीप्त भास्कर को द्वितीय धूप दिया जाए। एहा सांब दशमीर मुख्य धूप। एथिरे गईठा अटकाली विभिन्न प्रकारर पिठा खेचड़ी खीरी तरकारी मिठा इत्यादि भोग हुए। शेष धूप बा तृतीय धूप हेउछि संध्या समयर अस्ताचलगामी सूर्यदेवଙ୍କ निमित्त। एही धूपरे मध्य एंडुरी काकरा मालपुआ गजा आदि नैवेद्य अर्पण करा जाइथाए। सांब पुराण हेउछि सूर्य पुराणर अंतर्गत। एही उपपुराण सांब पुराणरे सांब दशमीर तात्पर्य वर्णित। एही सांब पुराण देवर्षि नारद श्रीकृष्ण जाम्बवती पुत्र सांबଙ୍କୁ शुणाइछन्ति। सांब नाम अनुसारे एही दशमी को सांब दशमी, गाँ गहଳରେ संबर दशमी कुहाଯାଏ। कथित अछि श्रीकृष्णଙ୍କର ସବୁ पुत्र ମଧ୍ୟରେ जाम्बवती गर्भजात सांब अत्यंत सुंदर थिले। दुर्योधनଙ୍କ कन्या लक्ष्मणाଙ୍କୁ सांब अपहरण କରି ଆଣିଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ସହାୟତାରେ सांब विवाह କଲେ दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणाଙ୍କୁ। अंतपुर ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାଳାପରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ सांबଙ୍କୁ ଜଗାଇ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ अंतपुरକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ महर्षि दुर्वासा द्वार देशरे उपनीत हेई श्रीकृष्ण दर्शन चाहिले। सांब भयभीत होई श्रीकृष्णଙ୍କୁ डाकिदेले। श्रीकृष्ण सांबଙ୍କୁ कुष्ठ रोग हेबा निमंते अभिशाप देले। श्रीकृष्ण पुत्रଙ୍କୁ अभिशाप देई अनुतप्त होई दुर्वासाଙ୍କୁ पुत्र सांबर कुष्ठ मुक्ति उपाय पचारिबारु दुर्वासा अर्कक्षेत्र कोणार्क कथा कही सांबाକୁ से क्षेत्र रे सूर्य पूजा करिया ପାଇଁ निर्देश देले। संस्कृत सांब पुराण रे चंद्रभागा तीर्थ महात्म्य विशद वर्णित अछि। देवर्षि नारदଙ୍କ सह सांब पुण्यधाम चंद्रभागा तीरे प्रवेश कले। सेही दिन थिला पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। सेठारे सूर्यଙ୍କ पूजाराधना कले। सूर्यଙ୍କୁ चाहि चाहि तपस्या कले। सांब चंद्रभागा नदी कूଳରେ तपस्या करी सूर्य नारायण बा प्रभु आदित्य नारायणଙ୍କର एक मणि विग्रह पाइथिले। सूर्य ही भगवान नारायणଙ୍କ स्वरूप। तांकरी आशीर्वाद बଳରେ सांब दुराग्य व्याधि दूर होई सुंदर शरीर लाभ करिथिले। एही दिनटी थिला माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। सांब कुष्ठ रोगରୁ मुक्ति लाभ पाई समग्र कलिंगरे सूर्य पूजा विधिर प्रचार कराइले। प्रथमे से चंद्रभागा नदी कूଳରେ एक मंदिर तैयारी कराई पौष शुक्ल दशमी
ତିଥିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଶାମ୍ବ ଜଣାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶାକ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଗ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଣାଇ ଏହି ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଶାମ୍ବ ଶାକଦ୍ୱୀପରୁ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ ଓ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଧବଳକୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ରହିଛି। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଯଥା ଆଦିତ୍ୟ, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ଦିବାକର, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ତ୍ରିଲୋକଲୋଚନ, ଦେବେଦେବସ, ଛାୟାରମଣ, ଦିନକର, ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମକ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଧବଳକୁଷ୍ଠ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶମୀକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଶାମ୍ବ ବାଲୁକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ। ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆଜିର କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ମୟୂର ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଅଗାଧ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ କବି ଥିଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁତି ରଚନା କରି ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ କରି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଲୌହମୂଷଳ ଧାରଣ ଓ ଯଦୁବଂଶ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ମହାଦୈତ୍ୟ ଅର୍କବଧ କରି କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମୈତ୍ରବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ମୈତ୍ରବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଗ୍ରହଯାକ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ। କୋଣାର୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୀଠ ତଥା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଏପରିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖିଚିଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡା, ଭଦ୍ରକର ପାଲିଆ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅବସରରେ କୋଣାର୍କରେ ସୌର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ହୋମ ଓ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯିବା ପରେ ରଥ ଉପରେ 108 କାକରା, ବରା ଓ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥ 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରହି 27 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସେ ଆରୋଗ୍ୟର ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ 2025 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।